press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. My dear students, practice ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು we are at the end of the chapter. We are learning the concepts of dimensions in different corners. For all varieties of physical quantities, we have tried to our level best, and don't neglect them. Practice is needed. We have studied dimensional constants, dimensionless, unitless constants, and constants, trigonometric functions, exponential, logarithmic, real numbers, exponents having no unit and no dimensions, and those constants cannot be derived by using dimensions. Now once again, there are some constants like my dear students, angle, whether it is a plane angle or a solid angle. Plane angle is measured in terms of radian. Solid angle is measured in terms of steradian. In this we have defined the angle theta that is in radian, that is equal to length of arc divided by radius. Arc length divided by radius. You might wonder that length is what? L. Radius is also distance L. So cancels. No dimensions means m power 0, L power 0, t power 0. That is a constant. In sometimes whenever we said a constant have no dimensions, you may get m power 0, L power 0, t power 0 ಅಂತ ಸಿಗ್ಬೋದು. Power 0 means 1. But m power 1 ಅಲ್ಲ, m power 1 has a dimension ಮತ್ತೆ. So in competitive questions, out of 4 options, you may get m power 0, L power 0, t power 0 as one of the option. That is a constant which has no dimensions, as we studied strain, refractive index, specific gravity, epsilon r, or we say mu r. They are all what? Constants. For that constants, how do they write you may get the dimensions? M power 0, L power 0, t power 0. Ri means refractive index. My dear students, you have studied in 10th standard. And yesterday class we have studied this permittivity constant. This is also permeability constant. So these values having constant means how do they write their dimensions? M power 0, L power 0, t power 0 means they don't have dimensional formula. So therefore here one interesting thing is this arc length divided by radius, that is an angle which is defined for the radian. Length gets cancelled, but still we write radian. Maja nodi alva? Therefore a physical quantity has unit but no dimensions. A physical quantity has unit, that is SI unit, but no dimensions. Name the physical quantity having SI unit but no dimensions. Andre you must write an angle, whether it is a plane angle or a solid angle. For this and steradian is what? For a steradian we have defined, for a 3D geometry, that we have defined surface area
surface area divided by square of radius. Area, length into length divided by radius is length, length into length, L square gets cancelled. No dimension, but this still steradian, that is solid angle has no dimension, but SI unit is steradian. So you can take that a physical quantity has SI unit but no dimension. Answer is angle. It may be plane angle or solid angle. For that, my dear students, I have explained. Take that. And for all constants, m power 0, L power 0, T power 0 may be the choice in your answer, in options. Now, my dear students, next few more examples I may help for you because you have studied in the 10th standard. What I am explaining today and yesterday class, some of the quantities that appear in the second PUC. Magnetic field ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಫಸ್ಟ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಲಾ. ಮ್ಯೂ ನಾಟಿಗೆ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಬರೆದ್ವಿ, ಟೆಸ್ಲಾ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ SI ಯೂನಿಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. This T is Tesla, M is meter, A is ampere, B magnetic field, which is expressed in terms of unit called Tesla. That you know something like that. You have studied something called electric potential. Now again you are writing a dimensional formula. First you can take a electric potential denoted by letter V. Nodi matil volume anta anbaaru. We write electric potential that you have studied. That is defined as work done divided by charge. So there is a resistance. In order to carry a charge in unit time from one end to another end, there must be some potential difference. This is called potential difference. And in current electricity, we have studied Ohm's law. By Ohm's law, V is equal to I into R. Again, we need to write the dimensions of resistance also. We shall study that. For writing this dimensional formula, you should know potential. Again, potential formula is work done divided by charge. Potential is work done by charge into I. So let us write this. So therefore, dimensional formula for potential. Work done formula ಏನಪ್ಪಾ? M force into displacement. L2 T minus 2. Charge is not a fundamental quantity that we have written I into T. By the definition of current, I is equal to Q by T. See, just a link with one formula to another. What you all studied this. ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಡು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಚಾರ್ಜಿಗೆ A into T. So your answer, final answer, M power 1, L power 2, T power 1 ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ತಗೊಳ್ತೀಯ, T power minus 3, ampere to the power of minus 1. Is the dimensional formula for electric potential. You write whatever number you want
just put some number, my dear students. Next, dimension formula for resistance. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀ ಅಂದರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, V/I ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ V/I. ವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ m⁴1 L⁴2 T⁻⁻2 ಚಾರ್ಜ್ AT ಬರೆದಿದೆಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ, -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ m1 L2 -3 A⁻². ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯಾ m1 L⁻2 T⁻⁻3 ರೈಟ್, A⁻⁻1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಯು ನೋ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ SSLC. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ರೋ, ಮತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, RA/L. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ, ಓಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಓಮ್, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅದನ್ನು. ಈಗಲೇ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೂ ದೂರ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈಗ ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ RA/L ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ V/I ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೀನು ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಸ್ಸಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10-20 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದಿದಾವಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 4 ಯಾವ, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎನರ್ಜಿ, ಫೋರ್ಸ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಅವನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು m1 L2 T⁻3 A⁻⁻. ನೋಡಿ ನಾನು ನೋಡೇ ಬರಿತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ. L² ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಗೂ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, m1 L⁻2 T⁻⁻3. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋರು I ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ I ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಎರಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಸೊ ಇದು ಎ ಬದಲಿ ಏನು ಬರೋಣ, I ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಮಾಸು, ಲೆಂಗ್ತ್, ಟೈಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಹೇಳೋ. ಮಾಸ್, ಲೆಂಗ್ತ್, ಟೈಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಮುಗಿತಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದು ಎ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ, ಮತ್ತಿದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಲೆಂಗ್ತ್ ಇಂಟು ಲೆಂಗ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಲೆಂಗ್ತ್. ಹೊಡೆಯಪ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಲು, ಒಂದು ಲೆಂಗ್ತ್ ಹೋಯ್ತು. ಸರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ m⁴1 ನೋಡಿಲ್ಲ, L⁻3 ಆಗುತ್ತೆ, T⁻⁻3 ಆಗುತ್ತೆ, I⁻⁻2 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ A⁻⁻2 ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 2 ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ,
ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಹಿಂಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹಿಂಜಸ್ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ಡೋರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎ ಡೋರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅ ಡೋರ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ, ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಟಾರ್ಕಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟಾರ್ಕಿಗೆ, ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬರೀತೀಯಪ್ಪ? ಎಲ್ ಬರೀತೀಯ. ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ, m1 L1 T-2. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಕಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಜಾ ನೋಡು, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, m⁻1 L⁻2 T⁻². ಮುಗಿದು. ಇದಕ್ಕೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀಯ? ನ್ಯೂಟನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀಯ? ಮೀಟರ್. ಈಗ ಇದು ದಿಸ್ m⁻1 L⁻2 T⁻² is the same as that of what? Energy, or it is same as good as that of work. SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ joules. Therefore you can group together moment of a force, torque, work, energy, they comes under one family. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಟಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಗಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜೌಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ MVR ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಪ್ಪ, ಅದು ಲೆಟರ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಮೇಲೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸನ್. ಆಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ revolving around the sun in an elliptical orbit. Both electrons are revolving around the nucleus in an elliptical orbit. Planet is revolving around the sun in an elliptical orbit. This planet and this electron has angular momentum, and that angular momentum is given by the formula that is MVR. For this, write the dimensional formula ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡು, ಮಾಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೌ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ m⁻1 L⁻2 T⁻⁻1. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಇದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, and that angular momentum is given by the formula MVR. Okay, with this my dear students, in all respective of corners of different physical quantities, I have helped a lot in respect of your competitive papers. So with this now
let us enter an important concept to be ended. We are at the end of the chapter. After learning dimensional formula for different physical quantities, now the important discussion is take heading principle of homogeneity. Homogeneity means, say, understand easily, same. Homo means similar. Two or more physical quantities, you can take the statement, two or more physical quantities having same dimensional formula. Having same dimensional formula can be equated, added and subtracted. Say for example, I have two physical quantities. Physical quantities of same kind, say A and B. I can do this. I can add these two, correct? I can subtract this. This is okay. And I can do this. I can add them. I can subtract them. I can equate them if and only if these two physical quantities of same kind. Say for example, velocity is 2 meter per second, velocity of particle A. Velocity of the particle B is 10 meter per second. I can add these two. I can subtract them. If these values are unknown, I can equate them. VA is equal to VB, possible. That is called principle of homogeneity. Helps a lot in dimensional analysis. Two or more physical quantities of same dimensional formula. In the bracket you can have same unit. In the previous I told torque, SI unit is joule, Newton meter. Moment of a force is also Newton meter, which are of same as that of energy or work. Such cases, when such cases comes, when two or more physical quantities which have same SI unit, means they are same physical quantities, you can equate them, add them, subtract them. That is known as a principle of homogeneity. Say, one example, I give one more example here.
let P and Q are two different physical quantities. They are not same here. Then you must say which of the following is meaningful, meaning NING. ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. I give P by Q, second P minus Q, third P plus Q, fourth let us say none of this. After understanding this principle of homogeneity, this you will get in the competitive paper. Simple question without too much of effort, as we studied in analyzing the dimensional concepts. One question irutte. From this chapter you will have two questions. So let P and Q are the two different. This is important. Different physical quantity. If for example P 10 meter per second ಇದೆ, Q 100 joules ಇದೆ. Can you add them? Can you equate them? Can you subtract them? No sir. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜಾತಿಗಿದೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು. ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ಇದು ಜೌಲ್ ಇದೆ. ಇವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. We can divide that. For example, let me understand this. ಈಗ acceleration is equal to velocity by time. To understand how this is correct. Now see, velocity is what here? One physical quantity P ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. Divided by time. Time ಯಾವುದನ್ನ Q ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Velocity is one quantity. Time is another quantity. Now I can divide them. If I divide them, I will get one more another quantity here. ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ನೋಡಿ, ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ P ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನು Q ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. You can copy this example, my dear students. This is acceleration, this is velocity. So that is the meaning of principle of homogeneity. Next, my dear students, important is that principle of homogeneity helps a lot in understanding the advantages of dimensions. There are three advantages. You can take them. They may ask you what is the dimensional analysis, or give the advantage, write the dimensions of advantages of dimensions, or they may ask merits. Advantages ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. First one you can take.
to check the correctness of a given equation, or to verify the dimensional consistency means the given equation is dimensionally correct or not. Correct or not dimensionally. But both meaning the same, my dear student. First one, what you have taken? To check the correctness of a given equation dimensionally. That's enough. But sometime in question paper, check the consistency of an equation ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಜಾಣರತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, to convert unit of a physical quantity, ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಕು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬರ್ಕೊಡಿ. ಎರಡನೇದು, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು ಡೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು ಡೈನ್ಸ್, DYNES, ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು ಡೈನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಕಲಿಯೋಣಂತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು, to derive the relation between the physical quantities, between the known physical quantities. Third one up ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, to derive the relation between the known physical quantities. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಪ್ರೂವ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π × √L/g ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಪ್ರೂವ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ mv² / r ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇರ್ m is mass, v is velocity, r is radius. So there are 3 advantages or 3 merits of dimensional analysis. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಮೂರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ 1 by 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂದನೇದು, ನೋಡಪ್ಪ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೇ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಈಗ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, check the correctness of the equation. First one about check the correctness or consistency of an equation
ಆಫ್ ಎ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೋರ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mv²/r. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಫ್ 2 or more ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಹೌದಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡಿಪ್ಪ, LHS ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರೂಫ್ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ LHS ಬರ್ಕೋಬೇಕು. LHS ಏನಿದೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, m1 L1 T-2 LHS ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? RHS ತಗೋಬೇಕು. RHS ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಮಾಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ? m, ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ L(T-1) ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ L ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕದನ್ನ. ಈಗ m⁻1 ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ, L⁻2 T⁻2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L. ಇಲ್ಲೇನ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m⁻1 L⁻−1 ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ +1 ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ 1 T⁻². ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ LHS ಮತ್ತು RHS ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? LHS ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು RHS ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಫ್ 2 or more ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, if they have same dimension formula, they can be added, they can be subtracted, they can be equated. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. therefore the given equation is consistent. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಬರಿಬೇಕು? LHS is equal to RHS ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಬರೀ ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ LHS term and the RHS are same. Dimensions of LHS and the RHS is same. Therefore, the given equation is correct dimensionally. Therefore, the given equation is correct dimensionally. ಈಸಿ ಆಯ್ತನಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ, ಚೆಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಇಕ್ವೇಶನ್ V is equal to U plus ET. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೇನಪ್ಪ ಅದನ್ನು? 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ವಿ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು? ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. LHS ತಗೋಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದೊಂದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ L⁻1 T⁻−1. RHS ಅಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ನೆನಪಿದೆಯಾ? 2 or more physical quantity having same dimension can be equated. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರಲೇಬೇಕು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಯು ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಇದೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು. ಯು ಏನಿರಬೇಕು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಏನಿರಲೇಬೇಕು? ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಇರಬೇಕು. 2 or more physical quantities having same dimensions can be added. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ನಿನಗೆ? ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ -1 ಬರಲೇಬೇಕು. ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೋ. ಎಲ್ ಟಿ -1 ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ಲು ಇನಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಅಂತೇನು ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಬರೀತೀಯ? ಎಲ್ ಇಂಟು ಟಿ -2 ಇಂಟು ಟಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡು. ಎಲ್ ಟಿ -1 ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೋ ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು, RHS ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎ ಬೇರೆ ಟಿ ಬೇರೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್. ಎ ಬೇರೆ ಟಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎ ಟಿನ ಒಂದು ಬರ್ಕೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಬರೀತೀಯ? LHS ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, RHS ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಆಯಿತಾ? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀಯ ನೋಡ. ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್. ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ, dimensions of each term in LHS and RHS is same. Dimensions of each term in LHS and in RHS is same. Therefore, given equation is consistent. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನು? S = UT + ½ AT². ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ? ಅದೇ ಚೆಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಾಗ ಮುಗಿದಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಪ್ಪ ಸರ್? LHS ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ LHS ಬರೆದಿಯಾ? ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಎಸ್. ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಟಿ ಟೈಮ್, ಎ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರೀತೀಯಾ? ಲೆಂತ್ ಬರೀತೀಯಾ? ಎಲ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್. ಫೈನ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಏನ್ರ? RHS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಯು ಇಂಟು ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ ಸರ್? AT² ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್. ಬರಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕೆ? ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಪ್ಪನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರೀತೀಯ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದು, ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಯು ಇಂಟು ಟಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎಲ್ ಟಿ -1 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟಿ. ಟಿ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ -1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು? ಎಲ್ ಉಳಿತು. ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಉಳಿತು. AT² acceleration LT -2 into time T power 2
ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್ +2 - 2 ಹೋಯ್ತು, t⁴0 ಇಸ್ 1 ಉಳಿತು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಹೊಡಿ. LHS is equal to RHS by the principle of homogeneity. The dimensions of each term in LHS and RHS is same. Therefore, given equation is dimensionally correct. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಏನು ಬಿಟ್ವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 1/2 ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಏನದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನದು? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ no dimension. 1/2 is dimensionless. It is 1/2 is a constant, has no dimensions and no SI unit. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನೀವು ಮನೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. v² - u² is equal to 2as. My dear students, these equations are needed in coming classes. More equation. V is equal to u plus 80, s equal to ut plus of 80 square, v² - u² is equal to 2as. V is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, s is the displacement. LHS separate barko, RHS separate barko, you will get the answer. Next, second advantage we said, to convert unit of a physical quantity from one system to another. From one system to another. Important, my dear. Using the dimensional formula, we can convert unit of a physical quantity from one system to another. Unit of a physical quantity, for example, physical quantity, let us take a force. Physical quantity is force. ಇದರ SI unit ಏನು ಬರೀತೀಯಾ? ನ್ಯೂಟನ್ ಬರೀತೀಯ. ಇದರ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, CGS ಸಿಸ್ಟಮ್, we write dyne. But this concept is needed in physics. Why this dimensional analysis is required? Learning and its applications helps a lot. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಡೈ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು ಡೈನ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು ಡೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು? ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? N1 U1 is equal to N2 U2. ಇದು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೋಣ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್. CGS ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋಣ? SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋಣ. SI ಸಿಸ್ಟಮ್. N1 times of one unit is equal to N2 times of another unit. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿನ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಾರು ತಗೋ, FS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು? ಫೋರ್ಸ್. ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಯು ಟೇಕ್ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಫೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದಮೇಲೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು?
ಸೇ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ N2 is equal to ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಇದಿಷ್ಟೇ ಕಡೆ ಬರಲಿ N1 U1 by U2 ಅಥವಾ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ N1 is equal to ಬರಿಬೋದಪ್ಪ N1 is equal to N2 ಇಂಟು ಬರಿಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. N2 ಯಾವುದು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು CGS ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ N2 is equal to N1 ನ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ N1 1 ಅಂತಂದರೆ N1 1 ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ನ್ಯೂಟನ್ is equal to N2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದರೆ N1 ಯಾಕೆ 1 ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ನ್ಯೂಟನ್ is equal to N2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ N2 ಅಲ್ಲಿ 10 ಬರುತ್ತೋ 10 ಪವರ್ 5 ಬರುತ್ತೋ 10 ಪವರ್ 2 ಬರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 1 into Newton is equal to N2 times of dynes. Therefore N2 is equal to N1 1 ಆಯ್ತಪ್ಪ. U1 ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು? SI ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮು? CGS ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾರಿಗೆ? SI ಫೋರ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ dimensions of this N1 U1 by U2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಯಾವುದು? ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀತೀಯ? M1 L2 T minus 2. Using dimensional formula this N2 has to be obtained. ಈ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ M ಪವರ್ 1 ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬರ್ಕೊ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. L2 T minus 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ M1 L2 T minus 2. ಏನು ಬರದೆ? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರದೆ. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಿಬಿಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? SI ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? CGS ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? N2 is 1 into ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೆದಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? SI ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? CGS ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ how to convert unit of one system to another system. Dimension formula edike help agutte? So N2 is equal to ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು? ಮಾಸ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನಪ್ಪ? kg ಸರ್. ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ? 1 ಇದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡ್ರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ, 1 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ SI ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ CGS. ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅನದರ್. ಈಗ ನೋಡಿ kg ಬರದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಮೀಟರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2. ಟೈಮ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ minus 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಈಸ್ kg ಟು ದಿ ಪವರ್ 1. ಲೆಂತ್ L ಪವರ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು? CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. CGS ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L CGS ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡಪ್ಪ. N2 is equal to 1 into ಅಂತ. ಈಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡು. 1 kg is equal to how many grams? 1000 grams. ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. N2 is equal to kg 10 to the power of 3 grams. 1 kgಗೆ 1000 ಗ್ರಾಮುಗಳು.
1 ಮೀಟರಿಗೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10⁻²2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸರ್? 10⁻³ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? m² ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರಿ ಇದೆ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್? 10⁻². ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ n2 is equal to how much you get? 10⁵. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 1 ಮೀಟರ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 100 10⁻². ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. m⁴1 l⁴2 kg. 1 kg 1000 grams. 1000 grams meter square. Am I right, my dear students? 100 centimeter square. Correct ಇದೆ. 10⁵. Therefore, n1 u1 is equal to n2 u2 ಬರೆದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ SI unit 1 Newton is equal to n2 is how much here? 5. 10⁵ dynes ಅಂತ. Okay, now can you try one more example from your side? Take convert joule into ergs. Homework for you. Homework. Convert joule into erg ಅಂತ. ಅಂದರೆ 1 joule is equal to 10⁷ ergs ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ergs ಇದು CGS ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, CGS ಸಿಸ್ಟಮ್, joule SI ಸಿಸ್ಟಮ್. You try at home using the same knowledge. One joule is equal to 10⁷ ergs. I told n1 u1. After completing this, any mistake again? m1 l⁴2 mass into acceleration. Force alva? Force ಗೆ mass into acceleration. Dear students, this is wrong here. MLT. That's what I got confused here. This previous idರಲ್ಲಿ mass into acceleration. MLT⁻², MLT⁻². Length is unit of SI unit is meter. Here it is a centimeter. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು, ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತದು. ಸೊ ದೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನೀವು ನೋಡಿ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪದು. ಸೊ ಈಗಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ
In this, homework bidi ಇದೆ, homework ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ N2 will be is equal to kg 1000 grams, that is 10 to the power of 3 grams. 1 meter is 100 centimeter. 100 centimeter. Second cancels divided by grams centimeter. So now this clearly cancels. Now N2 will be is equal to 10 power 5. Therefore 1 Newton is equal to 10 power 5. So this is how a dimensional formula helps in converting unit of one physical quantity into another. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ. Let us try here itself. Still 2 minutes is left. Here I write N1 SI unit equal to N2 which unit? CGS unit. What is the physical quantity here? Joule is a SI unit of energy. Therefore N1 is equal to, let us write N1 or N2? N2. Let us take N2 here. N2 is equal to, I take this as 1 SI unit. 1 into SI unit of energy. Energy in which unit? SI unit divided by, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ. ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ? CGS ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ N2 is equal to ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. M1 L power 2 T power minus 2 divided by M1 L2 T power minus 2. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ CGS ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. You are converting joule into ergs. Therefore N2 is equal to mass is what? Kg power 1 L. L is meter to the power of 2, S power minus 2. Denominator ಏನು ಬರೀತೀಯ? Grams, centimeter square, S power minus. I am just helping my dear students. ಈಗಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? kgನ 10 to the power of 3 grams ಬರೀತೀಯ. ಮೀಟರನ್ನು ಆಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ, 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ನ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ML² ML ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ML power 2 ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 10 power 3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 10 power 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of 4 ಆಯಿತು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So N2 is equal to 10 to the power of 7. Number N2 is 10 to the power of 7. Therefore I have written this one. N1, that is 1 joule, is equal to, what is N2 here? 10 power 7 ergs. ನೋಡಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. 1 Newton is 10 to the power of 5 dynes ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. 1 joule is equal to 10 to the power of 7 ergs ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ SI units, which is closely related to CGS. From CGS to SI, conversion can be made easier. How dimensional formula helps in converting this helps a lot. With this, we shall conclude today class. Last one more is left, that is to derive the relation between physical quantities. Let us look into that in the next class, my dear students. Thank you. Take care.